नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। संसद की कार्रवाई 4 दिनों के वक्फे तो बाद अज फिर शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकादमिक संवाद वाले प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 तो वधेरे विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान किया है कि ऑनलाइन अध्यापक विद्यार्थी पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली नूं डिजी लॉकर दे नाल जोड़िया जाएगा। सड़की आवाजाही ते कौमी शाहमार्ग मंत्रालय ने सैर सपाटा वाहनों के लिए नवी योजना का किया ऐलान। असम ते पश्चिमी बंगाल विधान सभा चोणां दे लई दूजे पड़ाव तहत दाखल कीते कागजां दी पड़ताल अज कीती जावेगी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते संसद मैंबर सुखबीर सिंह बादल ने आउंदियां विधान सभा चोणां दे लई जलालाबाद तो चोण लड़न दा कीता ऐलान। हुण खबरां विस्तार नाल। पार्लीमेंट के दोवां सदनां की कार्रवाई 4 दिनों के वक्फे बाद अज फिर शुरू हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद के दोवां सदनां दे विच विदेशी भारतीय NRI और भारतीय मूल के व्यक्तियों की कोविड दौरान स्थिति बारे हाल ही दे विच कीती कार्रवाई बारे बयान देंगे। गृह मंत्री अमित शाह अज लोक सभा विच केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली कौमी राजधानी तरमीमी बिल 2021 लोक सभा दे विच पेश करनगे। इस तो इलावा खाना ते खनिज ते विकास ते नियंत्रण बारे तरमीमी बिल 2021 फार्मास्यूटिकल सिक्ख्या ते खोज दी कौमी संस्था तरमीमी बिल 2021 भी लोक सभा दे विच पेश कीते जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकादमिक संवाद वाले प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 तो वधेरे विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया है। यह प्रोग्राम विद्यार्थियों के विच इम्तिहानों के मानसिक तनाव नूं घट करन संबंधी प्रधानमंत्री की पहल है। 2,60,000 तो वधेरे अध्यापकों ते 92,000 तो वधेरे मापियां ने भी परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण किया है। प्रधानमंत्री की अगवाई वाली एग्जाम वॉरियर्स मुहिम के एक हिस्से वजों इस प्रोग्राम तहत विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त इम्तिहानी माहौल सिरजण के लिए विचार पेश किए जाते हैं। प्रधानमंत्री इस प्रोग्राम राही स्कूली विद्यार्थियों अध्यापकों और मापियां दे नाल आउंदे इम्तिहानां दे संबंध दे विच विचार वटांदरा करनगे। देश भर विचों तकरीबन 2,000 विद्यार्थी अध्यापक और मापियां नूं जेतू वजों चुनिया जाएगा। इस प्रतियोगिता दे विच 9वीं तो 12वीं जमात के विद्यार्थी भाग लै सकणगे। प्रतियोगिता के हरेक जेतू नूं एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। इन्हां विद्यार्थियों विचों कुछ जेतूआं नूं प्रधानमंत्री दे नाल मुलाकात करन ते प्रीखिया संबंधी उन्हां नूं सवाल पुछण दा मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम के विशेष जेतूआं नूं प्रधानमंत्री वालों हस्ताक्षर कीते यादगार चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान किया है कि ऑनलाइन अध्यापक विद्यार्थी पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण पत्रों नूं डिजी लॉकर दे नाल जोड़िया जाएगा। इस दे जरिए प्रमाण सर्टिफिकेट हासिल करने लई अड़िके खत्म हो जाएंगे। इस प्रणाली तो जारी होने वाले प्रमाण पत्र अपने आप डिजी लॉकर दे विच पेश दिए जाएंगे, जिन्हां नूं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वैबसाइट और डिजी लॉकर दे विच वेखिया जा सकेगा। निशंक ने यह भी कहा है कि NCTE द्वारा जारी होने वाले OTP RMS प्रमाण पत्र की फीस मुआफ कर दी गई है। सड़क आवाजाही ते कौमी राजमार्ग मंत्रालय ने सैर सपाटा वाहनों के लिए नवी योजना का ऐलान किया है। इस तहत कोई भी वाहन ऑपरेटर देश भर दे विच वाहन लै जाण दे लई परमिट लैण दे लई अर्जी दे सकदा है। यह परमिट संबंधित दस्तावेजां की पड़ताल फीस जमा करवाउण तो 30 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगी। यह नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट वाहन प्रामाणिकता ते परमिट नियम 2021 साल 1 अप्रैल तो लागू होणगे। परमिट के इन्हां नवे नियमां दे नाल पूरे देश विच सैर सपाटे नूं उत्साह मिलेगा। चोण कमिशन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी नूं आई चोट की घटना के मामले संबंधी सूबे के विशेष ऑबजरवर ते मुख सकत्तर वालों भेजी गई रिपोर्ट के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दे सुरक्षा डायरैक्टर विवेक सहाय और SP पुलिस पूर्वा मैदनीपुर प्रवीण प्रकाश नूं मुअत्तल कर दिता है। जिला मजिस्ट्रेट पूर्वा मैदनीपुर का तबादला कर दिता गया है। चोण कमिशन ने मुख सकत्तर तो संबंधित पुलिस केस दे विच सारी कार्रवाई 31 मार्च तक मुकम्मल करके चोण कमिशन नूं रिपोर्ट देण दे लई आख्या है। इस दौरान पंजाब के साबका DGP इंटैलीजेंस अनिल कुमार शर्मा नूं विवेक दुबे तो इलावा दूजा विशेष पुलिस ऑबजरवर नियुक्त किया है।
ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 408 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 126 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 3 ਪੜਾਆਂ ਤਹਿਤ 27 ਮਾਰਚ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 30 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 177 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ TMC ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ CPM ਨੇ 16, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9, DSP ਨੇ 7, CPI ਨੇ 2 ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਨੇ ਵੀ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 47 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 34 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 30 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕੇਟ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਓ ਟੋਲੀਗੰਜ, ਲੋਕੇਟ ਚੈਟਰਜੀ ਚੁਨਚੁਰਾ, ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਤਰਕੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 63 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 21 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ ਬੇਘਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ BLC ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ CA ਭਿਵਾਨੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਨੇ AOR ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 올림픽 ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 45ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ 27 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਹਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।